परम सन्मानियो गुरुरू गुरु खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किस आगै प्रभ तुध सालाही, तुध बिन दूजा मैं को नाही। जिन्हां ने केवल भरोसा एक गुरु ते रखिया है ते उन्हां दी रखिया भी गुरु परमेश्वर करदा है। जिवें इतिहास विच बेअंत साखियां आउंदियां हन। कौडे राखश ने भाई मरदाने नूं फड़िया तां भाई मरदाने ने पुकार कीती कि मेरा तां होर कोई नहीं है। तां उस वेले श्री गुरु नानक साहब महाराज ने तपदा कड़ाहा ठंडा कर दिता ते भाई मरदाने दी रखिया कीती। इसे तरह होर बेअंत साखियां आउंदियां हन। तकरीबन सन 1910 ईस्वी दी बड़ी नेड़े दी घटना सिख जगत विच प्रसिद्ध है कि गुरु किवें हाज़र हो के सिखां दे कारज करदा है। एक अंमृतधारी सिंह बड़े साधु सुभाअ दा पेशावर वासी शरधालू सिख सी। रिश्तेदारी विच किते विआह दा समागम सी। राह विच बड़ा बिखड़ा ते फ्रंटीयर दा रस्ता सी ते जाण वास्ते एक घोड़े वाले ने घोड़े दी मजदूरी घट तो घट लैके उसदा टांगा लिजाण वास्ते भाई जी नूं प्रेरिया। पर भाई बेअंत सिंह दा घोड़े वाले ते मन नहीं सी मनदा। भाई साहब दी आत्मा कह रही सी कि यह बंदा बेईमान है। पर उस पठान ने कहा कि सिखां बारे पठान इक्को जिहे नहीं हुंदे। पठान ने अपनी बेईमानी दे भाव नूं हिरदे विच छुपा के सिख नूं शब्दां राहीं ऐसा भरोसा दिता कि तू मेरे ते भरोसा भावें ना कर, कम से कम अपने गुरु ते भरोसा तां कर। मैं तेरे गुरु नूं जामण दे के और खुदा नूं हाज़र समझ के वादा करदा हां कि तेरे नाल कोई धोखा नहीं होवेगा। तां भाई बेअंत सिंह ने गुरु जामण सुणदियां ही पठान ते भरोसा कीता ते नाल ही गुरबाणी दी तुक याद आई। विच करता पुरख खलोआ वाल ना विंगा होआ। सोचदियां ही पठान नाल जाण दा इरादा कर लिया। अपनी ਸਿੰਘਣੀ दया कौर समेत टांगे विच बैठ गए। पठान दा मन तां पहलां ही बेईमान सी। सोचदा सी किते दा लगे। पर पठान यह भी सोचदा सी कि यह दो हन, मैं इकल्ला हां। भावें पठान दे कोल लक नाल बन्निया एक छोरा सी, पर वह यह भी सोचदा सी कि इन्हां दोनां दे भी गातरे किरपाना हन। आखिर शाम दा समा हो गया। रहरास दा समा होण तों सिंह जी ने एक नदी के किनारे रमनीक जगह देख के पंज इशनाना किया। रहरास दा पाठ बड़े प्रेम नाल करन लगा। ਸਿੰਘਣੀ भी प्रेम नाल रहरास साहब दा पाठ सुनन लगी। दोनों का ध्यान बाणी दे अर्थां विच टिकिया होया सी। बड़ा रस लै के सिंह जी बाणी पढ़ रहे सन ते ओही रस ਸਿੰਘਣੀ कन्ना द्वारा बाणी तो प्राप्त कर रही सी। बेईमान पठान ने सोचा कि इस तो चंगा समा होर नहीं मिल सकता। ऐसी सुंदर औरत मिलनी बड़ी कठिन है और कीमती वस्त्र अते नगदी भी बहुत लगती है। यह सोच के बेईमान पठान ने लक तो छुरा खोलिया। सिंह जी ते ਸਿੰਘਣੀ दे नेत्र बंद सन। उसने चुप चपीतियां ਸਿੰਘ जी दे वक्खी विच छुरा मार दिता। जदों ਸਿੰਘਣੀ दे नेत्र खुले तां भाई बेअंत सिंह शरीर त्याग रहा सी ते पठान कहण लगा कि हुण तैनूं मेरे कोलों कोई नहीं बचा सकदा। पठान बेपरवाह हो के देखी जा रहा सी और सोचदा सी कि हुण ये मेरे पंजे चों बाहर नहीं जा सकदी। तां बीबी दया कौर ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का ध्यान धर के कहा कि हे सतगुरु जी,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਘੋਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪਤੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿਮਾਣੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਹੱਸੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਰੰਤ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਐਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ, ਹਰ ਨਾਖਸ਼ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ। ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਛੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ। ਸੌਦਾਮਾ ਅਬਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ, ਗਨਿਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤਿਹ ਕਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ, ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀ ਲਾਜ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਨੇਤਰ ਖੋਲ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੰਝੂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਵਿਛਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਤਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤਾਂਗਾ ਆਪ ਚਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਛੁਰੇ ਦਾ ਵੱਖੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਉ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਰਮ ਜੰਤ, ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤੀ ਤਿਨ ਲਹਿ ਛਡਾਈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੋ, ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚਲੀਐ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ, ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ।
ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।